اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، ہم لوگ قرآن پاک کو سیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ بھی آن لائن طریقے سے قرآن پاک کو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور تلفظ اور مخرج کے ساتھ صحیح طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ قرآن پاک آپ جب بھی پڑھیں گے تو باوضو ہو کر پڑھیں گے اور اسی جگہ پہ ادب اور احترام کا خیال رکھیں گے۔ تو چلیے یہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ نقطوں کی پہچان، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اسکرین پہ نقطوں کی پہچان، قرآن پاک جب بھی آپ پڑھیں گے تو نقطوں کی پہچان آپ کو بہت ہی ضروری ہے۔ علامت کی پہچان ہونی چاہیے تو ہی آپ پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ علامت نہیں پہچانیں گے، نقطوں کو نہیں پہچانیں گے تو قرآن پاک کو آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو ہو سکے تو اس علامت کو آپ کاپی میں بھی لکھ لیں اور یاد ضرور کر لیں۔ اس کو یاد کرنا ضروری ہے، دھیان میں رکھیں گے اس کو۔ جیسے کہ لائن یہاں پہ بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ زبر۔ یہاں پہ دیکھیں گے دو ہے تو دو زبر، یہ زبر ہے، یہ دو زبر، اور اس کو بولیں گے کھڑا زبر، یہ ہے جزم۔ اور ہر جتنی بھی علامت ہیں سب کا ایک کام ہے، سب کی ایک آواز ہوتی ہے، سب کی آواز الگ ہوتی ہے اور سب کے کام الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے زیر، لائن کے نیچے زیر، یہ لائن آپ سمجھیں گے حرف۔ حرف کس کو بولتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے کہ یہ الف ہے، الف با تا، یہ ایک حرف ہو گیا۔ الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے۔ اسی طرح سے الف با اگر آپ پڑھیں گے تو ٹوٹل یہاں پہ 29 حرف آپ کو مل جائیں گے عربی میں۔ ہر حرف الگ ہوتی ہے اور ہر حرف کی آواز الگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں گے زیر اور لائن کے نیچے ڈبل زیر، اس کو دو زیر بولیں گے، اور یہ کھڑی زیر، اور لائن کے اوپر تشدید حرف کے اوپر، یعنی پیش اوپر ایک پیش، یہاں پہ دیکھیں گے دو پیش، اور یہ کیا ہے؟ الٹا پیش، اور یہ ہے بڑی مد، اور یہ ہے مد۔ دونوں ہی مد ہے اور دونوں میں ڈفرینس بھی ہے۔ اور یہ بڑی مد جو ہوتی ہے اس کو 6 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اس کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، اور چھوٹی مد جو ہوتی ہے اس کو کم کھینچی جاتی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس دعا کو بھی پڑھ لیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں بے پناہ برکتی عطا فرما۔ تختی نمبر 1 ہے، ہم شروعات سے پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو آپ بہت ہی غور سے دیکھیں۔ اس رمضان مبارک اگر آپ بھی قرآن پاک کو سیکھ لینا چاہتے ہیں، سمجھ لینا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بہت ہی دھیان سے دیکھیں گے۔ تختی نمبر 1 ہے اور یہ شروعات ہے، مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کسے کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے۔ الف ایک الگ حرف ہے، الگ حرف کو جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں انگلش میں اے، ہندی میں کا، اسی طرح سے الف عربی میں تو یہ ایک حرف ہوتا ہے، اے ایک حرف ہے اور کا ایک حرف ہے، اسی طرح سے الف بھی ایک حرف ہے۔ اس کو آپ دھیان رکھیں، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مفردات، یعنی الگ حرف۔ تو آپ سمجھ چکے ہیں مفردات کسے کہتے ہیں۔ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں، جیسے کہ الف ایک الگ حرف ہے، با ایک الگ حرف ہے۔ اس طرح سے اگر انگلش میں آپ بولیں گے اے تو یہ ایک حرف ہو گیا، ہندی میں اگر آپ کا بولیں گے تو یہ ایک حرف ہو گیا، اسی طرح سے عربی میں بھی کا، الف یہ ایک حرف ہے، با ایک الگ حرف ہے۔ اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اس کو عربی میں بولتے ہیں مفردات، مفردات یعنی الگ حرف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کاپی قلم لے کر کے بیٹھے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اس کو لکھیں گے، نوٹ کریں گے۔ جیسے کہ یہ الف با تا سا جیم ہا خا دال، یہاں پہ آپ دھیان دیں گے نقطوں پہ۔ جیسے کہ با کے نیچے میں ایک نقطہ ہے، ایک ڈاؤٹ ہے، تا کے اوپر میں با تا اور سا کی نشان ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ نقطوں سے پہچانیں گے، جیسے کہ نیچے میں ایک نقطہ ہے تو با ہو گیا، اوپر میں 2 نقطہ آ رہا ہے تو تا ہوگا، اوپر میں 3 نقطہ ہے تو سا ہوگا۔ اب جیم ہا اور خا کی شکل ایک جیسی ہے، تینوں ایک جیسی ہی دکھتے ہیں، لیکن فرق کیا چیز ہے؟ اس میں اگر آپ فرق دیکھیں گے نقطوں ہی کی فرق ہے، نقطہ کو آپ پہچانیں گے۔ جیسے کہ جیم کے بیچ میں یعنی پیٹ میں ایک نقطہ ہے، ہا میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، خالی ہے۔
खा के ऊपर में एक नुक्ता है। इसी तरह से दाल, जाल, रा, जा, रा, जा, दाल, जाल, बहुत सारे हुरूफ आपको एक जैसे मिलेंगे। तो इसको आपको नुक्तों से पहचान करनी है। दाल में नुक्ता नहीं होता है, दाल में एक नुक्ता होता है। इसको आप लिख लेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और रा और जा भी एक जैसे हैं, नुक्तों से पहचान कर लेंगे। जा के ऊपर में एक नुक्ता है। सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, स्वाद को थोड़ी मोटी आवाज़ में बोली जाती है, होठ को गोल करके। द्वाद, त्वा, वा, आइन, आइन जो होती है इसको हल्क से अदा की जाती है, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। हमज़ा के बाद या आती है, उसके बाद या, दोनों या हैं। यहाँ पर भी आप एक बार देख लेंगे, नुक्तों की पहचान करेंगे। लाइन को आप हर्फ समझेंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। एक हर्फ क्या होता है, अलिफ एक हर्फ है, बा एक हर्फ है। तो लाइन के नीचे में एक नुक्ता होने से जी आप बताएंगे जी बा होता है जी। लाइन के ऊपर एक नुक्ता, नून भी होता है, फा भी होता है, बहुत सारे हर्फ होते हैं। लाइन के ऊपर एक नुक्ता होने से जी क्या होता है, फा, फा, और बहुत सारे हर्फ होते हैं, फा, नून, और लाइन के ऊपर एक नुक्ता, लाइन के ऊपर दो नुक्ता होने से जी ता होता है, काफ भी होता है जी। लाइन के नीचे दो नुक्ता, या, लाइन के ऊपर तीन नुक्ता, सा, शीन। ये आपको याद कर लेना है नुक्तों की पहचान। ये क्या है, जैसे कि आप कोई मकान बना रहे हैं, उसके नींव को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरह से नुक्तों की पहचान है, अलामत हरूफ है कि हरूफ को आपको कैसे पहचानेंगे, कौन से हरूफ है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी जड़ें मजबूत होगी तो मकान मजबूत बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्तिहान, ये है इम्तिहान, यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपको पीछे में नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देख लेंगे। अलिफ, बा, ता जी यहाँ पे क्या है, ता, त्वा, सा, सीन, शीन। यहाँ पे आप ध्यान देंगे हर हर्फ की आवाज़ एक जैसी नहीं होती है, सबकी साउंड अलग होती है, सबकी आवाज़ अलग होती है। सीन और शीन की आवाज़ अलग है। ये शीन जो है, नुक्तों वाली शीन को सीटी की आवाज़ में बोलते हैं। स्वाद, स्वाद जो होती है मोटी आवाज़, हा हल्क से अदा होगी, हा, हा नॉर्मल हा, खा, काफ, काफ, जाल, जा, वाद, वाद, वा, अलिफ, आइन, हमज़ा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल, बा, नून। इसी तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग करके बताया गया ताकि आपकी टेस्ट ली जा सके, इम्तिहान ली जा सके। इसी तरह से आप भी हरफ को पहचानेंगे, बा और ये है नून। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। आप पीछे क्या पढ़े अभी, पीछे आप पढ़ चुके हैं मुफरदात। मुफरदात किसे कहते हैं, मुफरदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं, जैसे अलिफ, बा, ता, सा। जैसे इंग्लिश में आप बोलेंगे ए, बी, सी, डी, तो कितने हुरूफ हुए, 4। इसको क्या बोलेंगे, मुफरदात। इसी तरह से अलिफ, बा, ता, सा 4 हुरूफ हुए और ये मुफरदात कहलाते हैं, अलग अलग हुरूफ को। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मुरक्कबात। मुरक्कबात यानी मिले हुए हुरूफ, जैसे कि 2 हर्फ एक साथ मिल जाए तो मुरक्कबात कहेंगे।
दो या दो से ज़्यादा। अलिफ, यहाँ पे अलिफ है। अलिफ की दो शक्लें बनाई जाती है, जैसे अलिफ अलिफ। कुरान पाक आप जब भी पढ़ेंगे तो इस तरह से आपको हुरूफ मिलेंगे। अलिफ यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं, तो नीचे में आप देखेंगे तो अलिफ कुरान पाक में इस तरह से लिखा आती है। इसको आप ध्यान देंगे, कॉपी में इसको नोट ज़रूर कर लेंगे। अलिफ अलिफ, बा बा बा। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ, इसको आपको रटना ज़रूरी नहीं है, इसको ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। ता ता ता। जीम जीम, जीम की एक शक्ल है, ता की तीन शक्ल है, दाल की एक शक्ल बनती है, आइन की दो शक्ल बनती है, फा की दो शक्ल बनती है, फा फा। काफ की दो शक्ल बनती है, लाम की भी दो शक्ल बनती है, इसको आप ध्यान देंगे, लाम लाम। मीम की दो शक्ल बनती है, मीम मीम। नून की दो शक्ल बनती है, नून नून। हा की तीन शक्ल बनती है, हा हा हा। हमज़ा की दो शक्ल, हमज़ा हमज़ा। या की दो शक्ल, या या। तो नाज़रीन, आप इसको समझ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को दोबारा देखेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इसको सीख सकें। तो यहाँ पे आप क्या पढ़े हैं अभी? मुरक्कबात, मुफरदात और मुरक्कबात। तो इसको आप समझ चुके हैं और इसको आप याद कर लेंगे। अगली वीडियो में मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको तख्ती नंबर, यहाँ पे देखेंगे, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। वही मुरक्कबात यानी हो गया मिले हुए हुरूफ, मुरक्कबात हो गया मिले हुए हुरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।